تھا ایگریکلچر کا. خرچے کا ایک کراپ تھا کہ جہاں پہ خرچہ پورا کیا جاتا تھا ڈھل آبیانہ گھر کی گندم، مگر ہم نے اس کو ایک کرافٹ بنا دیا. الحمدللہ آج پاکستان کے بہترین کرافٹ میں ایک کرافٹ ہے، اور ہم لوگوں نے امپورٹ کرنا بند کر دیا اور پہلی مرتبہ پھر ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اسی ناطے سے ملتے جلتے ہم نے بھٹو شہید نے 74 میں یہ بات کی تھی کہ پانی کی جو ڈیمانڈ ہے سارے صوبوں کی، وہ ان کو پانی پورا ملنا چاہیے. اس وقت صوبہ سرحد کو تقریباً 2% پانی کم مل رہا ہے. خیبر پختونخوا، آئی ایم ویری ویری سوری، صوبہ خیبر پختونخوا کو 2% پانی کم مل رہا ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ملک میں 4-5 ایسے کینال بنائے جائیں جس کے میں ان کے پانی کی قلت کو پورا کیا جا سکے. ماضی میں تھر کینال بنا، رینی کینال بنا، پٹ فیڈر کینال بنا، باقی چشمہ جی رائٹ بینک کینال جو تھا، جو لفٹ بھی تھا اور نیچرل فلو بھی تھا اس کا، وہ کینال نہیں بن سکا تھا. اس سال اس کینال کو ہم نے ایپلک میں ڈال دیا، اپروو کر دیا، اور انشاءاللہ 2022-23 میں یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. انیشلی اس پہ 500 ملین رکھے گئے ہیں کہ جو اس کی فیزیبلٹی جو تیار ہوئی ہے اس پہ کام ہو، اور انشاءاللہ تعالی دسمبر تک اس کو $2 بلین اور دیے جائیں گے اس سال، کہ اس کا اسٹارٹنگ موو جو ہو وہ بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو، اور ہم اس کو 3 سال کے اندر اس کو کمپلیٹ کر سکیں. اس سال ڈیمز میں بھی پیسے 90 بلین سے بڑھا کے 105 بلین رکھا گیا ہے، اور یہی کوشش ہے کہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کو نزدیک آئے 2023 میں ہمیں مامن ڈیم کمپلیٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اسی اسپیڈ سے، جو ابھی اسپیڈ چل رہی تھی جو میں نے ابھی دیکھی تھی وہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں تھی، مگر ان کی ضرورت تھی، ہم نے وہ ان کی ضرورت پوری کی ہے، اور ایکسٹرا پیسے بھی کچھ ہم نے دیے ہیں کہ اس سال بھی کچھ کام چل سکے، اور اگلے سال بھی اس کام کو تیزی کے ساتھ چلایا جائے کہ 2023 میں یہ مامن ڈیم مکمل ہو جائے. کیونکہ جس ملک کا سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو ہے، جو ہم آج دنیا کے دروازوں پہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، IMF کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس، دوسرے اداروں کے پاس، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کو اتنا آگے لایا جائے کہ یہ ہمیں امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنی پڑے. جو ہمارے قرضے ہیں ایگریکلچر پر امید ہیں ہم کہ جو اقدامات اس سال ہم نے اٹھائے ہیں ایگریکلچر کے، وہ اقدامات جاری رہے تو 10-15 سال کے اندر پاکستان مقروض ملکوں میں نہیں ہوگا. میرے خیال میں ڈیولپ کنٹریز میں ہم اس کو شامل کر سکیں گے، کیونکہ ہماری ایگرو بیس کنٹری ہے. ایگرو بیس کنٹری میں ایگرو انڈسٹری سکسیزفلی آگے جا گئی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر جو ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ 61% ٹیکسٹائل کی ہوئی ہے، جو ایگرو بیس ہے. اور اگر ہم نے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2010 اور 11 میں 1,60,00,000 بیل تھی. ایک بیل کا وزن جو تھا وہ 170 من تھا. آج وہ بیل جو ہم کاٹن بیل ہوتی ہے، بیل آپ وہ نہیں سمجھنا
जानवर जो बेल है वो 80,000 बेल का टारगेट रखा है और उसका वज़न जो है वो 140 मन का वज़न है। 140 मन का वज़न है टोटल, ये 140 केजी का वज़न है। तो ये अंदाज़ा कर लें कि हमारी जो असल एक्सपोर्ट है वो रुक गई है और उसको फिर बुलाने के लिए, मंगाने के लिए वो काटन हमें आज अगर मंगाए हम बाहर से, डॉलर की जो कीमत है वो 1200 से 12,000 से 14,000 में हमें काटन पड़ेगी, जबकि हमने अपने किसान को 6,000 रुपये दिए। तो हमने एक प्रपोजल दिया है कि काटन के रेट को बढ़ाया जाए, सीड्स जितने हैं उसके रेट बढ़ाया जाए, वीट के रेट बढ़ाया जाए और ये कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला किसान को जो और मसाइल थे, टैक्सेस के मसाइल थे, कनोला पे थे, ऑयल सीड पे थे, केक पे थे, जितने भी सेल टैक्स थे, सारे प्रपोजल ये है कि उसको ख़त्म किया जाए। और इंशाअल्लाह आज हमारी मीटिंग है, उसमें ये फाइनल फैसले किए जाएंगे और जितनी बड़ी बड़ी टैक्सेस है और ट्रैक्टरों के ऊपर या ट्रैक्टरों के इम्प्लीमेंट जितने भी हैं उनके ऊपर जितनी भी सेल टैक्स है वो भी ख़त्म हो रही है। अंदाज़ा यही है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द व जल्द वो प्रोजेक्ट ले आए जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करे। बड़ी मेहरबानी। मज़ीद सवाल हो तो आप बाद में पूछ लेना। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, सैयद खुर्शीद शाह साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से। जैसे इन्होंने बात की कि हमारा एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा का चश्मा राइट बैंक कैनाल, लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल का जो मंसूबा इस साल बजट में रखा गया और इस साल इस पर जैसे खुर्शीद साहब ने कहा कि दिसंबर तक इंशाअल्लाह जो है इस पर हम जो है वो काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जब 70s में वज़ीर आज़म बने थे तो वो डेर इस्माइल खान के हल्के से इलेक्शन लड़े थे। अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से हार गए थे, लेकिन उन्होंने डी खान में बड़ी डेवलपमेंट के काम किए। चश्मा राइट बैंक कैनाल शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का एक तोहफ़ा था खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है हमेशा ज़राअत के ऊपर, क्योंकि हमारी जो फूड बास्केट है वो यही है। उसके बाद क्योंकि उसमें हमें मिलना था, ज़्यादा शेयर मिलना था, पानी का नहीं मिला, जो भी था हमें मिल गया। 1991 एकॉर्ड के बाद चारों सूबों को जो है वो उन्होंने जो है हुकूमत पाकिस्तान ने पानी की यूटिलाइजेशन के लिए नहरें देनी थी, जिसमें सिंध में भी नहर बन रही है, पंजाब में, बलूचिस्तान में, जिसमें जैसे भी शाह साहब ने बात की, थल कैनाल की बात की, रेनी कैनाल की बात की, कच्ची कैनाल की बात की। अगर कोई कैनाल यूटिलाइज पानी नहीं हुआ हमारा खैबर पख्तूनख्वा का, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का पानी यूटिलाइज नहीं हुआ। उस पर चश्मा लिफ्ट कैनाल का प्रोजेक्ट था। 2008 में हमारी हुकूमत आई, हमने दोबारा इसकी फिजिबिलिटी शुरू की, काम शुरू किया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, नहीं शुरू हो सका, मसाइल थे सूबे के साथ भी। ये भी आज हुकूमत के आते ही जिस तरीके से इसके ऊपर जो काम शुरू किया, शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का एक ख्वाब ताबीर होने जा रहा है। मैं अपने पार्टी के चेयरमैन का ख़ास तौर पर इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ और खुर्शीद शाह साहब का जिन्होंने इस केस को पुश किया, और साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए एक तोहफे की सूरत में दिया। और इंशाअल्लाह जैसे शाह साहब ने बात की, 31.7 किलोमीटर जो है इस कैनाल की लंबाई है। 237 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट पे लगने हैं और इस साल हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस पे जो है हमारा एक ज़री इनकलाब आएगा। जो गंदम हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा ख़ासकर जब गंदम का सीज़न आता है तो हम बाकी सूबों की तरफ देखते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हम कर्जा मांगते हैं। हम इस नहर के बनने के बाद जो है हम खुद कफील होंगे, हमारे गंदम की फसल में बाकी जो है हमारी क्रॉप्स हैं उसमें खुद कफील होंगे। हम वो मांगने वाली हमारी जो वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हम जो है शायद जो है हम बाकी मुल्कों को भी गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो, खासकर अफगानिस्तान में हो सके। लिहाजा इस चीज़ पे मैं
ہم نے آج جو شاہ صاحب کو بھی تکلیف دی کہ اس چیز کے کنسرن منسٹر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جس طریقے سے اس پہ وابلہ کام اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا، اس پہ جو ہے ہم انشاءاللہ شاہ صاحب کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ڈیر عثمان خان لے کے جائیں گے. وہاں پر جو ہے ہم اس چشمہ لفٹ کم گریوٹی کینال کا، CRBC لفٹ کم گریوٹی کینال کا انشاءاللہ ہم افتتاح کریں گے. اور یہ سبز انقلاب جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیشن ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ماضی کے دور حکومت میں ایک کینال جو وزیرستان سے نکلتی تھی ٹانک میں جو ہے، وہ بھی جو ہے گومزام ڈیم سے جو نکلتی تھی، اس کو بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے وارن کینال جو ہے ہم نے شروع کی تھی. لہذا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ فوکس رہا ہے ایگریکلچر پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی فوکس کو آگے لے جاتے ہوئے ہم انشاءاللہ دوبارہ، جیسے ہماری 2008 میں حکومت آئی تھی، ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے، اور جب ہماری حکومت ختم ہونے جا رہی تھی اس سے پہلے ہم گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں چلے گئے. ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے گندم. آج پھر یہ سچویشن ہے کہ ہم گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ہم اس ٹیم کے ساتھ ٹائم بڑا، کیونکہ ہماری حکومت کے پاس کیونکہ سال 1.5 سال کا ٹائم ہے شارٹ.